भी उसमें शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसमें लगातार विकास के काम देखने को मिले हैं। गुजरात को लेकर, गुजरात में जिस तरह की जो परियोजनाएं हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको नया रूप दिया जाए और किस तरह से उन्हें और ज़्यादा विकसित किया जाए, और ज़्यादा हाईटेक बनाने की जो प्रणाली है उस पर काम किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है। और इसी फोकस के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब इस परिसर में पहुंचे, हाथ जोड़कर उन्होंने किस तरह से हाथ जोड़ा और उसके बाद फिर अब मंदिर परिसर के वो अंदर पहुंच चुके हैं। परिसर के अंदर पहुंचने के बाद अब से बस कुछ ही देर में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं विकास की भावनाओं की, सांस्कृतिक धरोहर को और किस तरह से उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए उसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है इस पर। और वो हमेशा से चाहते हैं कि इस तरह की जो हमारी धरोहर है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहां तक पहुंच सकें। जो प्रांगण छोटे हैं उनको बड़ा करने का, उनको विस्तार देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके बाद जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको और संवारने का काम जो है वो प्रधानमंत्री लगातार करते हुए नजर आए हैं, भावनात्मक रूप से भी। और लोगों का जिस तरह से जुड़ाव रहा है प्रधानमंत्री की तरफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सांस्कृतिक विरासतों को और ज़्यादा बड़ा, उनके विस्तारीकरण को लेकर, उनके सौंदर्यकरण को लेकर लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। और इसीलिए वो आगे भी इस पर अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जब बात करते हैं सोमनाथ की, तो यहाँ की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। और इसके विकास के लिए जो मास्टर प्लान है किस तरह से तैयार हो, किस तरह से उस पर अमल किया जाए, किस तरह से उसको और ज़्यादा विकसित किया जाए, इस पर भी खासा फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसीलिए सोमनाथ मंदिर के जो सौंदर्यीकरण है, उसका जीर्णोद्धार है, उसको और कैसे विकसित किया जा सकता है, उसको और कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, और कितना उसको सुंदर बनाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो तीर्थ यात्री अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचें और दर्शन करें, तो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा रखा है। इसीलिए आप देखिए कितने भी मंदिर हम देख लें भारत में, उसमें अब कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी के साथ विकसित किया है। और यही विकास की जो बयार है वो साफ तौर पर नजर आती है गुजरात में भी। गुजरात उनका अपना गृह राज्य भी है और उसके अलावा तमाम राज्यों में भी उन्होंने जो विकास की सौगातें दी हैं वो भी देखी गई हैं। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में गुजरात की जब हम इस तस्वीर की बात करते हैं, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अब मंदिर परिसर के अंदर थोड़ी देर में पूजा अर्चना करेंगे। तमाम कार्यक्रम आज आयोजित हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सुबह की शुरुआत के हाथ जोड़कर नमन करते हुए सोमनाथ मंदिर से करेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद फिर तमाम जो चुनावी रैलियां हैं उनको भी संबोधित करने का काम करेंगे। तो ऐसे में आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और ये 3 दिवसीय दौरे पर, गुजरात के दौरे पर हैं। और ऐसे में आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री के इस गुजरात दौरे का। तमाम विकासशील जो परियोजनाएं हैं उनको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं, जो प्रधानमंत्री का संकल्प रहा है, उसको वो किस तरह से सिद्धि की ओर लेकर गए हैं वो लगातार देखने को मिला। और ये तस्वीरें देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए। और ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें जब वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलाभिषेक का किया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, और इस दौरे में अपने दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें, इससे पहले भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जब वो परिसर में पहुंचे और उसके बाद अब पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, और दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियाँ हैं वो भी साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें,
ओम घटम घटमावानः पिबतं वरावतावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रतिश आदिशो विदिश उदिशो दिव्य स्वाहा ओम मधुपादारिणायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मावीर्नादन्दोषदेहि मधुनक्तमुदोषो मधुमर्वार्धिवघोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमां वस्तुसूर्यः मानुर्गावो भवन्तु ओम अपागुरसमुदय खगो सूर्ये सन्तको समाहितं अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्ये गते ज्योतिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं वाणिसङ्ग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः संविहितपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्यै यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुन्दराय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगचताम्बरुगाबरो गन्धस्ते स्वरो समासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपको संव्ययस्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् पुष्पैर्वाप्रवालतुलसीकलमालदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमृताय नमो नमः ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए सोमनाथ मंदिर में। तमाम यहाँ पर जो विकास के काम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात मॉडल की बात करें, और सोमनाथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसी के लिए जो विकास का जो मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया उसमें अमल किस तरह से किया जाए उसको भी देखते हुए खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। भावनात्मक रूप से वो सोमनाथ मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि जब उनके गुजरात का दौरा होता है तो उनकी कोशिश रहती है कि किस तरह से और इसको और ज़्यादा विकास की जो बयार है वो यहाँ पर बहाई जाए और किस तरह से इसको और ज़्यादा विकसित किया जाए। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर परिसर इसमें शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगवानी में बड़ी तेज़ी से इस पर काम करवाया और जल्द ही इसको पूरा करके इसका शुभारंभ भी किया। तो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सकें और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मानते रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर तमाम जो बातें हैं आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री तमाम निर्णय सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लेते हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी तमाम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हैं और उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस है और अपने दिन की शुरुआत वो पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी गुजरात आना होता है सोमनाथ मंदिर उनके जहन में ज़रूर रहता है, और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। हम जब किसी भी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का अगर हम नाम लेते हैं तो सोमनाथ की बात कर लीजिए, द्वारिका की बात कर लीजिए, धोलावीरा जैसे स्थान मन में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं और उनका खास फोकस भी रहा है इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी जो हम देखते हैं कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से समेटने का काम, उसको संजोने का काम, उसको संवारने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर भी उनके दिल के काफ़ी करीब है। वो जब भी पहुंचते हैं तो पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में अब आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। पर्यटन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसके विकास के लिए तमाम
जो भागीदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली है। सांस्कृतिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर उठा रखी है और उसको किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से और ज़्यादा विकासशील बनाया जाए, विकास की ओर और ज़्यादा कदम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और ऐसे में जब भी कहीं उनका दौरा होता है तो वहाँ के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, पूजा अर्चना ज़रूर करते हैं। सोमनाथ से भी उनका खासा लगाव है, सोमनाथ मंदिर उनका आना जाना लगा रहता है। और इसी कड़ी में अब की बार भी जो प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा और इस दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो मंदिर है उसको किस तरह से और ज़्यादा विकसित किया जाए और हाईटेक बनाया जाए कि लोग जो आते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर को भी काफ़ी बढ़ाया जाता है। और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में तमाम ऐसे नीतिगत काम कराए हैं। एक राष्ट्र को हम जानते हैं ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ ભગવાન શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી સંમેલનમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કરોડો કાર્યકર્તાના પ્રેરણા સ્ત્રોત ભારત વર્ષના વિકાસ પુરુષ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, सांसद श्री राजेशभाई चुडासमा, तलाला विधानसभा लोकप्रिय उम्मीदवार श्री भगवान भाई बारड, कोडीनार विधानसभा लोकप्रिय उम्मीदवार श्री प्रद्युमन भाई वाजा, सोमनाथ विधानसभा लोकप्रिय उम्मीदवार श्री मानसिंह परमार, उनाव विधानसभा लोकप्रिय उम्मीदवार श्री काळुभाई राठोड, मंचस्थ सौ महानुभाव, आप सौ विराजमान कार्यकर्ता भाईओ बहनों ने जनप्रतिनिधियों ने सौ ने मारा नमस्कार। गुजरात विधानसभा चूंटणीमां गीर सोमनाथ जिल्लाना उम्मीदवारोना जनसमर्थनमां आजे विशाळ मानव मेहनामण उमट्युं छे। ते ज बतावे छे के आदरणीय श्री नरेन्द्रभाईना नेतृत्वमां भारतीय जनता पार्टीनी विजय यात्राने कोई रोकी शकवानुं नथी, सर्वत्र कमळ खिलवानुं ज छे। गुजरातनी विकास यात्राना सारथी देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी आज भगवान श्री सोमनाथ दादाना दर्शन करी पधार्या छे त्यारे भगवान सोमनाथना आशीर्वाद अने जनता जनार्दनना विश्वासथी गुजरातमां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमती मेळवशे। भारतीय जनता पार्टीए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना नेतृत्वमां विकासनी मूल्य आधारित राजनीतिनो पायो नाख्यो छे, जेने कारणे अमारी सरकार सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी अने सर्वसमावेश विकास करी शकी छे। देशना करोड़ों लोकोनी श्रद्धा अने आस्थाना तमाम स्थळोना विकास अने नवनिर्माणना कार्यो वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शનમાં देशमां थई रह्या छे। सोमनाथ, द्वारकाधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैनना महाकाल वगैरह मंदिरोना सर्वग्राही विकास ए वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना आगवा होलिस्टिक डेवलपमेंट विजनનું परिणाम छे। वडाप्रधानश्रीना नेतृत्वना भरोसानी आ भाजप सरकारे गुजरातनो जे सर्वग्राही विकास कर्यो छे तेनो आजे देश अने दुनियामां वखाणे छे। એટલા માટે જ ભાજપને દરેક ચૂંટણીમાં સ્પષ્ટ બહુમતી ગુજરાતના લોકો આપે છે। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસની મોદી સાહેબે આપણને પરિપાટી આ શીખવાડી છે। ગુજરાતની જનતા જનાર્દનના સમર્થનથી ગુજરાતમાં પાછલા 2 દાયકાથી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર
જનતા જનાર્દનની સેવામાં સમર્પિત છે. ભાજપ સરકારના બનાવવામાં જ નહીં, પરંતુ સરકારના જનસેવાના કામોમાં, વિકાસલક્ષી કાર્યોમાં પણ ગુજરાતની જનતાએ પૂરેપૂરો સાથ સહકાર અમને આપ્યો છે. ઉદ્યોગ હોય, રોજગાર હોય, શિક્ષણ, તાલીમ, આવાસ, આરોગ્ય, ખેતી, સિંચાઈ, વીજળી, પાણી, પ્રવાસન, પરિવહન, એક્સપોર્ટ, બંદર વિકાસ એવા દરેક ક્ષેત્રે જનભાગીદારીથી ગુજરાત આજે અગ્રેસર છે. એટલે જ ભાજપ સરકાર ઉપર ગુજરાતના એક નાગરિકનો પૂરો ભરોસો છે. ગુજરાતની જનતાએ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સુશાસનને જોયું છે, વિકાસની રાજનીતિ જોઈ છે. પોરબંદર હોય કે દ્વારકા કે પછી આપણું ગીર સોમનાથ, ગેરકાયદેસર કબજો કરનાર તત્વો સામે લાલ આંખ કરી મક્કમતાથી એવા બાંધકામો હટાવ્યા છે અને યાત્રાધામો સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા છે. એક સમયે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ગામડાઓમાં સાંજે જમતી વખતે વીજળીના ફાંફા હતા. ભાજપ સરકારે ગુજરાતને 24 કલાક વીજળી અને વીજળી સરપ્લસ સ્ટેટ બનાવ્યું છે. 1960 થી 2002 સુધીમાં ગુજરાતની સોલર એનર્જી કેપેસિટી 0 હતી. શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની સોલર એનર્જી કેપેસિટી 8000 મેગાવોટ સુધી પહોંચી છે. પારદર્શક કામગીરી લાવ્યા, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગથી વચેટિયાઓની નાબૂદી કરી ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત સરકાર આપી છે. આપણે પીવાના પાણીની સમસ્યાના નિવારણ માટે છેક રાજુલાથી પાઇપલાઇન લંબાવીને દરિયાકાંઠાના દરેક ઘર સુધી પાણી પહોંચાડી દીધું છે. 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાત પાણી માટે તળવળતું અને આજે ઘરે ખેતરે પાણી પહોંચાડ્યું છે. સૂત્રાપાડામાં રોજ 3 કરોડ લીટર દરિયાના ખારા પાણીને મીઠું પીવાલાયક બનાવવા માટે સી વોટર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ ભાજપની સરકારમાં બની રહ્યો છે. આ પ્લાન્ટ શરૂ થવાથી સૂત્રાપાડા અને વેરાવળમાં 4 લાખથી વધુ લોકોને ફાયદો થશે. કોરોના હોય કે તાવતે વાવાઝોડું, ગુજરાતીઓને જ્યાં પણ કંઈ તકલીફ પડી, આપદા આવી, ત્યારે આ સરકાર તમારી પડખે આવીને ઊભી રહી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાથી ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા જ આર્થિક સહાય પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા કરી છે. માછલી ઉત્પાદનમાં ગુજરાત દેશમાં સૌથી આગળ છે. તેમાં ગીર સોમનાથના માછીમારોનું મોટું યોગદાન છે. તાજેતરમાં જ ભાજપ સરકારે વેરાવળ, માઢવાડ અને નવા બંદરના મત્સ્ય ઉદ્યોગના વિકાસ માટે રૂપિયા 834 કરોડના ખર્ચે વિવિધ વિકાસના કારંભો આરંભી દીધા છે. માછીમાર, સાગર ખેડૂના ભરોસો અને વિશ્વાસ ઉપર આ ભાજપ સરકાર ખરી ઉતરી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સતત અવિરત વિકાસની જે દિશા આપણને આપી છે, તેના પર ચાલીને ડબલ એન્જિન સરકાર ગુજરાતના દરેક નાગરિકના કલ્યાણ માટે, રાજ્યના વિકાસ માટે દિવસ રાત કામ કરી રહી છે. આજે આપણે લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને વિશ્વાસ અપાવીએ કે ભાજપના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડીશું. એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. બોલો ભારત માતા કી. ભગવાન ભોળાનાથના ભક્ત, આપણા દેશના પ્રધાન સેવક, આપણા સૌના આદરણીય, જ્યારે 2014માં સંસદમાં માથું ટેકવી અને મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, એ ગુજરાતની જનતા સાહેબ ક્યારેય પણ નહીં વિસરી શકે, ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. આવો સાંભળીએ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી, ભગવાન ભોળાનાથના ભક્ત, આપણા સૌના લાડીલા, આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સાંભળીએ. જોર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું. બોલો ભારત માતા કી. જય સોમનાથ. જય સોમનાથ. ગુજરાતના લોકલાડીના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ
અમારા અનન્ય સાથી ભાઈ વિજયભાઈ, મંચ પર બિરાજમાન સૌ આગેવાનો અને આ ચૂંટણીમાં જેમને તમે ધારાસભ્ય બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે એવા અમારા બધા જ ઉમેદવાર સાથીઓ અને વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલ વાલા મારા ભાઈઓ અને બહેનો, હું જોતો તો ઘણા લોકો બહાર ઊભા છે. મંડપ જરા નાનો પડી ગયો અને એમને આવવામાં બહાર જે અગવડ પડી છે બદલ ક્ષમા માંગુ છું, પણ મને આશા કરું છું કે બહાર પણ એમને મારી વાત જરૂર સંભળાતી હશે. સાથીઓ, ચૂંટણીમાં સૌરાષ્ટ્રમાં એક પ્રકારે મારી આ પહેલી રેલી છે અને એ પણ સોમનાથ દાદાની પવિત્ર ધરતી પરથી છે. ગઈકાલે હું વિશ્વનાથ કાશીના દરબારમાં હતો અને આજે સોમનાથના ચરણોમાં છું. અને સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જયારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય અને એટલે આ વખતનો આપણો લક્ષ્યાંક બહુ જુદો છે ભાઈ. પૂરો કરજો ને. અહીંની તો 4-4 પણ આ વખતે નવા રેકોર્ડ તોડવા છે અને મારે આ ચૂંટણીમાં હું તમારી પાસે એના માટે જ આવ્યો છું. પહેલો રેકોર્ડ તોડવો છે પોલિંગ બૂથમાં જે મતદાન થાય. અત્યાર સુધીમાં 600 વોટ પડ્યા હોય, 700 પડ્યા હોય, 800 પડ્યા હોય. આ વખતે પોલિંગ બૂથમાં જૂના બધા રેકોર્ડ તોડીને વધુમાં વધુ મતદાન કરાવી શકીએ આપણે. મતદાનમાં જવાબદારી લો છો ભાઈઓ, તો મારું આયુ લેખે લાગે. કારણ ચૂંટણી એ લોકશાહીનો ઉત્સવ છે. મતદાન તો કરવું જ જોઈએ. બધા જ કઈ કમળને બટન દબાવે એવું આપણે નથી કહેતા, પરંતુ મતદાન બહુ આવશ્યક હોય છે. લોકતંત્રના આ ઉત્સવને એક નાગરિકે ઉજવવો રહ્યો અને એટલા માટે મારી આપ સૌને આગ્રહ છે. બીજી વાત ભાજપની, કારણ કે લોકશાહીની રક્ષણની જવાબદારી પણ આપણે જ નિભાવવાની છે ભાઈ. સુશાસન દ્વારા, જનતા જનાર્દનની સેવા દ્વારા ગુજરાતને પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે. અને એટલે એક પણ પોલિંગ બૂથ એવું ના હોય, એક પણ કે જેમાં ભાજપનો વિજય વાવતો ન ફરક્યો હોય. ભાજપને જીતાડજો ભાઈઓ, 100% જીતાડજો, પણ પોલિંગ બૂથમાં જીતવું જો મારે. તમે પોલિંગ બૂથમાં જીતાડજો ને એટલે આ 4-4 ભાઈઓ અમારા ગાંધીનગર પહોંચ્યા જ છે, સમજી જાજો. ઘણી વાર શું થાય, આપણે આ વિધાનસભા જીતીશું કર્યા કરીએ, પણ પોલિંગ બૂથ જીતવાની જવાબદારી કોની એ નક્કી ના કરીએ. તો મારો તો આગ્રહ છે કે આ વખતે આપણે પોલિંગ બૂથ બધા જીતવા છે. જીતી બતાવજો ભાઈઓ. વધુમાં વધુ મતદાન અને વધુમાં વધુ પોલિંગ બૂથ જીતવાના સંકલ્પ સાથે આ ચૂંટણીમાં આ લોકશાહીના ઉત્સવને આપણે ઉજવવો છે. અને બીજી એક મારી ઈચ્છા છે જે તમારે પૂરી કરવાની છે. આ વખતે આ ચૂંટણીમાં હું કામ આટલું બધું શું કરવા કરું છું? ચૂંટણીનો વિજય નક્કી છે, બધા કહે છે. જે રાજકારણના અભ્યાસુ લોકો છે, છાપાઓમાં લખવાવાળા લોકો છે,
ટીવીમાં ચર્ચા કરવા વાળા લોકો છે, સર્વે કરવા વાળા છે, બધા કહે છે ભાઈ ભાજપની તો સરકાર બનવાની છે, બધા કહે. પછી બધા પૂછે કે મોદી સાહેબ તમે શું કરવા દોડાદોડ કરો છો? હું એટલા માટે દોડાદોડ કરું છું કે મારું આ કર્તવ્ય છે, તમને મળીને તમારા આશીર્વાદ લેવા એ મારું કર્તવ્ય છે, તમને મારા કામનો હિસાબ આપવો એ મારું કર્તવ્ય છે. અને જેમ હું મારું કર્તવ્ય નિભાવું છું એમ તમે બધા પણ મત આપીને પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવશો અને એક એક નાગરિક પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવશે એ મારા માટે આનંદની ઘડી હશે અને એટલા માટે હું આવું છું. અને બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે. આપણે બધા રેકોર્ડ તોડવા છે, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈઓ. કારણ આપણે આપણા ગુજરાતને પ્રગતિની રાહ પર લઈ જવું છે, ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવું છે અને એના માટે આપણે જેટલી મહેનત કરી શકીએ એટલી મહેનત કરવાની છે ભાઈઓ. મને ખાતરી છે કે આપના આશીર્વાદ એ ગુજરાતની જનતાએ નિરંતર આપણને આપ્યા છે અને નિરંતર જ્યારે મળી રહ્યા છે ત્યારે મને ખાતરી છે કે ગુજરાત પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે આપણા ગુજરાત પોતાની રીતે વિકાસ કરવા માંડ્યું ત્યારે આપણા ગુજરાત વિશે શું કહેવાતું હતું? આ ગુજરાત કશું નહીં કરી શકે, એની પાસે ન મોટા કોઈ શહેરો છે, ન એની પાસે કોઈ ખનીજ છે, બહુ તો ગુજરાત પાસે મીઠું પકાવવા સિવાય કશું જ નથી. આ ગુજરાત ભૂખે મરશે, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે છે, આ ગુજરાત કાંઈ નહીં કરી શકે, આવું લગાતાર આપણને કહેવામાં આવતું હતું. અને વધારે શું કે તમારા ગુજરાતના વેપારીઓ શું કરે, એક જગ્યાએ માલ લે, બીજી જગ્યાએ વેચે અને વચમાં જે કઈ દલાલી મળે એમાંથી ગુજરાત ચલાવે. આવી આપણી ગુજરાતની છબી અને એવી ગુજરાત વિશે લોકોની ધારણા કે ગુજરાત કોઈ પ્રગતિ નહીં કરી શકે. આ બધી ધારણાઓ ગુજરાતીઓએ ખોટી પાડી છે અને આપણે પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચી ગયા. આપ વિચાર કરો ભાઈઓ, આ દરિયા કિનારો એને આપણે મુસીબત માનતા હતા. આ દરિયાનો ખારો પાટ, ખેતી થાય નહીં, વરસાદ આવે નહીં, મીઠા પાણીના સાંસા પડે, પીવાના પાણી ના હોય, એવી આપણી મુસીબતોમાં આપણે જીવતા હતા. આજે ગુજરાતનો દરિયા કાંઠો ધમધમી રહ્યો છે ભાઈઓ. ભારતનો, ઉત્તર ભારતનો ખાસ કરીને જે કાર્ગો છે એ આપણા બંદરો પરથી દુનિયામાં પહોંચી રહ્યો છે અને ગુજરાતના બંદરો એ હિન્દુસ્તાનની સમૃદ્ધિનું દ્વાર બની ગયા છે ભાઈઓ. હિન્દુસ્તાનની સમૃદ્ધિનું દ્વાર બને એના માટે આપણે ગુજરાતના બંદરોનો વિકાસ કર્યો. પરંતુ બંદરોનો વિકાસ કર્યો એટલું જ નહીં, આપણને ખબર છે કે મારો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો આ અમારા માછીમાર ભાઈઓ બહેનોની જિંદગી, કારણ કે 12 મહિનામાં 4 મહિના તો એમનું કામ બંધ હોય. આ માંડ કરીને 6-8 મહિના કામ કરવા મળતું હોય, પરંતુ આપણે એક યોજનાઓ બનાવી, જેટી બનાવી, સબસિડીની વ્યવસ્થાઓ કરી, એમના માટે સારા બોટ મળે એના માટે લોનની વ્યવસ્થા કરી, સાગર ખેડૂ યોજના ચાલુ કરી. આપણે જે યોજના ખેડૂતોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા બેંકમાંથી મામૂલી વ્યાજે પૈસા મળતા હતા, હવે મેં મારા માછીમાર ભાઈઓ બહેનોને પણ આ મામૂલી વ્યાજે બેંકમાંથી પૈસા મળે, જેથી કરીને મારા માછીમાર ભાઈઓ પોતાનો ધંધો વિકસાવી શકે, મૂડીરોકાણ કરી શકે અને પેલા વ્યાજખાવ લોકોમાંથી મુક્તિ મળી જાય, એના માટેનું આપણે કામ ઉપાડ્યું. અને આજે પરિણામ જુઓ, ગુજરાતના માછીમારો જે માછલી પકડે છે એનું દુનિયામાં એક્સપોર્ટ લગભગ ડબલ કરતા વધારે થઈ ગયું, ડબલ કરતા. અને એની આવક
આ મારા માછીમાર પરિવારોમાં પહોંચી આ કામ કરવાનો આપણે પ્રયાસ કર્યો છે ભાઈઓ બહેનો. ગુજરાતના છેવાડાના માનવીનો વિકાસ થાય. શિક્ષણ કોને નહોતું મળતું? દીકરીઓ કોની નહોતી ભણતી ભાઈઓ? અમારા પછાત સમાજની દીકરીઓ ન ભણે, અમારા પછાત સમાજના દીકરાઓને ભણતર ન મળે અને એની ચિંતા આપણે ગુજરાતમાં હલેક જગાવી કે ગરીબમાં ગરીબનું સંતાન પણ ભણે, ગરીબમાં ગરીબના દીકરીઓ ભણે. એના માટે આપણે અભિયાન ચલાવ્યું અને આજે ગુજરાતમાં દીકરીઓનું 100% શિક્ષણની તરફ આપણે વળ્યા. અને આપણે એક એક વાત જોઈ કે ભાઈ દીકરી કેમ ભણતી નથી? તો કે શાળામાં સંડાસ બાથરૂમની વ્યવસ્થા નથી, શૌચાલય નથી અને એના કારણે દીકરીઓ ચોથા પાંચમા મામાને ભણવાનું છોડી દે. આપણે ગુજરાતમાં મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું કે દરેક શાળાની અંદર દીકરીઓ માટે અલગ શૌચાલય હોય, જેથી કરીને મારી દીકરીઓ કોઈ ભણવાનું ન છોડે. અને આજે મને ગર્વ છે કે આજે મારી દીકરીઓ ગુજરાતની ભણી ગણીને આગળ વધી રહી છે અને ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, આ આપણી પ્રગતિ થઈ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં ટુરિઝમનો જો વિકાસ થાય, કારણ કે ગુજરાતના ટુરિઝમ તરફ કોઈનું ધ્યાન જ નહોતું. સોમનાથ દાદા અહીંયા ખરા, પરંતુ ટુરિઝમ તો અહીંના આજુબાજુના લોકો આવે એ જ. અરે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ આવડી મોટી જગ્યા હોય, રેલવેની કનેક્ટિવિટી હોય, કેશોદનું એરપોર્ટ હવે ચાલુ થઈ ગયું, એનોય વિસ્તાર કરવો જ મારે તો ભાઈ, એનોય વિસ્તાર કરવો છે. આ ગીરના સિંહ હોય, આટલો સરસ મજાનો દરિયો હોય અને ટુરિઝમમાં ગુજરાત પાછળ હોય કેમ પાલે? એક પછી આપણી યોજનાઓ બનાવતા ગયા અને આજે ટુરિઝમની બાબતમાં ગુજરાત કૂદકે ને ભૂસકે આગળ વધી રહ્યું છે, પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે. અને એના કારણે જ્યારે ટુરિઝમ વધે ને ત્યારે ગરીબ માણસને રોજગાર વધારે મળે. ભાઈ, મૂડી રોકાણ ઓછામાં ઓછું હોય તો પણ એને રોજગાર મળે. ઓટો રિક્ષા વાળો કમાય, ટેક્સી વાળો કમાય, ફૂલ વેચવા વાળો કમાય, બિસ્કિટ વેચવા વાળો એ કમાય, ચા વેચવા વાળો એ કમાય, બધાને રોજીરોટી મળી રહે. કારણ કે બહારના યાત્રીઓ આવે, રમકડા વેચાતો એને મળે, પૂજાનો સામાન વેચતો એને મળે. અને આજે ગુજરાતમાં જુઓ, અમારો જુનાગઢ જૂનો જિલ્લો અને ગીર સોમનાથ કો, પોરબંદર કો કે જુનાગઢ કો, એક જમાનાનો મોટો જુનાગઢ જિલ્લો, આ તો આખા ગુજરાતમાં ટુરિસ્ટોને આકર્ષવા માટેની મોટામાં મોટું કેન્દ્ર કહી શકાય. અને કેવા આપણે અખતરા કર્યા. તમે જુઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લગ્નનો ઉત્સવ ઉજવાય છે આપણે ત્યાં. હવે નોર્થ ઇસ્ટના લોકો આવે છે. મોટો માધવપુરની મેળો મોટો પોપ્યુલર થઈ ગયો છે. અમારી શિવરાત્રી ખાલી સોમનાથમાં ઉજવાય છે. આજે 12 મહિના સોમનાથમાં શિવરાત્રી હોય છે ભાઈઓ, 12 મહિના શિવનાથમાં હોય. લાખોની સંખ્યાની અંદર મારા યાત્રીઓ અહીંયા આવતા થયા છે. આજે આપણા દરિયા કિનારો એને આખું સોમનાથ કેટલું બધું બદલાઈ ગયું ભાઈ, કેટલું બધું બદલાઈ ગયું. જયારે યાત્રીઓ આવે યાદ કરે છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સરદાર પટેલ સાહેબને કેટલી મોટી સેવા આપણે કરી છે. અને આજે જયારે હું સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા ગયો ત્યારે સ્વાભાવિક છે, જયારે સોમનાથ દાદાના દર્શન કરીએ ત્યારે આપણા મહાન પરંપરાઓ યાદ આવે. આ સોમનાથને કેટલી વાર લૂંટવામાં આવ્યું હતું, આ સોમનાથને કેટલી વાર ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતની અસ્મિતાને ચોટ પહોંચી હતી. આ સરદાર સાહેબની મજબૂત મક્કમ તાકાત હતી કે જેના કારણે આપણે સરદાર સાહેબે આ સોમનાથના પુનર્નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો. અહીંથી જળ હાથમાં લઈને નિર્ણય કર્યો હતો અને એના કારણે આજે આ સોમનાથ આપણું જળ હરી રહ્યું છે ભાઈઓ. એ સરદાર પટેલનું સ્ટેચ્યુ આપણે બનાવ્યું, દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ. અને આજે વિશ્વમાં સૌથી વધારે યાત્રીઓ કોઈ જગ્યાએ જાય એ પ્રકારે જો નામ કમાવાની તૈયારી કરી હોય તો અમારું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોજો. આવનારા દિવસોમાં ખૂબ પ્રગતિ કરવાનું છે, દુનિયાભરના યાત્રીઓને આકર્ષવાનું છે અને એના કારણે રોજીરોટી મળવાની છે. કચ્છ જેવી સૂકી ભર રણ, કચ્છનું રણ આપણને મુસીબત લાગતું હતું. આ કચ્છના રણને આપણે બદલી નાખ્યું અને રણને તો ગુજરાતનું તોરણ બનાવી દીધું. અને આજે ગુજરાતની અંદર કચ્છના રણોત્સવ જોવા માટે એટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે. કચ્છના એ રણ પ્રદેશની અંદર રોજીરોટીના અવસર ઉભા થઈ ગયા.
આપણે સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં, ટેકનોલોજીની દુનિયામાં પણ પ્રગતિ કરીએ, એના માટે આપણે આગળ વધ્યા. જીવનનું કોઈ એવું ક્ષેત્ર નહીં હોય, કોઈ કલ્પના કરી શકે છે એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગમાં પણ આપણે આગળ વધી શકીએ. આપણે વધી બતાવ્યું છે. આજે આપણે જયારે આ વિકાસનો એક મહાયજ્ઞ આદર્યો છે ભાઈઓ, અને મારે ખાસ કરીને જવાનિયાનો કહેવાનું છે, જે લોકો પહેલી વાર મત આપવાના છે, નવજવાનો જે અત્યારે 20 વર્ષના, 22 વર્ષના, 25 વર્ષના થયા છે ને, એમને ખબર નહીં હોય કે પહેલા ગુજરાત કેવી મુસીબતમાં જીવતું હતું. ઉભા પાક લૂંટાઈ જતા હતા. ઉભા પાક. ગુજરાત એવી મુસીબતમાં જીવતું હતું. 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે, પાક આપણો બળી જાય, ખેડૂત તો દેવાદાર થઈ જાય, એવા દિવસો હતા. આજે સૌની યોજના દ્વારા આપણે બધા પાણી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. અને તમે જુઓ, ડિસેલિનેશન પ્લાન, સમુદ્રનું પાણી મીઠું બનાવીને અમારા વિસ્તારના લોકોને પીવાના પાણીની તકલીફ ન પડે. અને જ્યારે પીવાનું પાણી શુદ્ધ મળે ને, એટલે આરોગ્ય પણ સુધરતું હોય છે. એની ચિંતા આજે ગુજરાત કર્યું છે. પ્રગતિ કરી, ઊંચાઈ પર જવાની. એટલે મારા જુવાનિયાઓને કહેવાનું છે કે ભાઈઓ, કદાચ તમને અંદાજ નહીં હોય, તમારા ઘરમાં વડીલોને પૂછજો, ભૂતકાળમાં કેવી મુસીબતોમાં આપણે દિવસો કાઢ્યા છે, કેવી તકલીફોમાંથી આપણે પસાર થયા છે, એમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળીને આજે ગુજરાતને પ્રગતિ પર લઈ ગયા છે. એના માટે મહેનત કરી છે, જહેમત કરી છે, સમર્પણ ભાવથી કામ કર્યું છે, અને એના કારણે ગુજરાત આજે પ્રગતિની આ નવી ઊંચાઈઓ પાર કરી રહ્યું છે. મારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ. કેવી સ્થિતિ હતી મને યાદ છે. એક જમાનો હતો કે પાર્લામેન્ટના મેમ્બરને 25 ગેસની કૂપન મળતી હતી, ગેસના બાટલાની. અને પાર્લામેન્ટના મેમ્બર પાસે લોકો લાઈન લગાવીને ઉભા રહે, અને મોટા મોટા સુખી ઘરના લોકો વિનંતી કરે કે અમને એક ગેસનું કનેક્શન અપાય એવું કરો ને. અને એમપી પાસે 25 કૂપનો હોય, દર વર્ષે એને 25 કૂપનો મળે. એ પોતાના લોકસભા વિસ્તારમાં 25 જણને ગેસનું કનેક્શન અપાવતા હતા. એવી સરકારો ચાલતી હતી. આજે આપણે જોયું કે ભાઈ, આપણી માતાઓ બહેનો લાકડા સળગાવીને રોજી રોટલા શેકતી હોય. વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે એક દિવસમાં એના શરીરમાં 400 સિગારેટ જેટલો ધુમાડો જાય. ધુમાડાના ગોટા વચ્ચે એ છોકરાઓને જમાડતી હોય, રોટલા પકવતી હોય, 400 સિગરેટનો ધુમાડો જાય. આ મારી માતાઓ બહેનોની ચિંતા કોણ કરે ભાઈ? આ દીકરાએ કરી. અને આખા દેશમાં અમારી ગરીબમાં ગરીબ માતા બહેને ગેસના કનેક્શન આપ્યા, ગેસના બાટલા પહોંચાડ્યા, મફતમાં ગેસના કનેક્શન આપ્યા, અને એને મુસીબતમાંથી બહાર લાવવાનું કામ કર્યું. આજે અમારી માતાઓ બહેનો 3-5 કિલોમીટર પાણીના બેડા લઈને ભરવા જવું પડતું હતું. ભાઈઓ બહેનો, આ માતાઓ બહેનોને આપણે પાણીના બેડામાંથી મુક્તિ અપાવી દીધી. એના માથાના બેડા ઉતરાવવાનું કામ આ દીકરાએ માથે લીધું. અને હવે નળથી જળ, દરેક ઘરમાં નળથી જળ આ મારી માતાઓ આશીર્વાદ ના આપે એવું કેવી રીતે બને ભાઈ? જ્યારે જે માં, અરે પાણીની પરબ કોઈ માને તો એ દુનિયામાં એની પૂજા થતી હોય છે. એની જિંદગીભર લોકો ઋણ ચૂકવતા હોય છે. આ તમારો દીકરો તો એવો છે કે જેણે ઘેર ઘેર નળથી જળ પહોંચાડવાનું અભિયાન ઉપાડ્યું છે. મારી માતાઓ બહેનોને મુસીબતમાંથી મુક્તિ માટેનું કામ ઉપાડ્યું છે. અમારી માતાઓ બહેનો માંદી પડે, ઘરમાં કોઈને કહે નહીં કે ભાઈ મારી માંદગીના સમાચાર કોઈને મળશે. દીકરો ચિંતા કરશે, દીકરી ચિંતા કરશે, દેવાના ડુંગર થઈ જશે ને એમાં જો ઓપરેશન કરાવવાનું હશે તો કદાચ દીકરાના માથે દેવું ચડી જશે. એટલે માં મુસીબત છે, બીમારી હોય, તકલીફ થતી હોય, બોલે જ નહીં, કામ કર્યા જ કરે, ખબર ન પડવા દે કે હું માંદી છું. કારણ એના મનમાં એક જ વાત હોય કે મારા સંતાનોના માથે દેવું ન થઈ જાય. આ મારી માં પીડા સહન કરતી હોય, એ મારી માને મુક્તિ અપાવવા માટે મેં બીડું ઉઠાવ્યું અને આયુષ્માન યોજના લાવ્યો. ગુજરાતમાં માં યોજના લઈ આવ્યો હતો. અને આજે કોઈ પણ માં, કોઈ પણ આપણો ગરીબ પરિવાર, એના ઘરમાં બીમારી આવે ને એને ઓપરેશન કરાવવાનું હોય ને,
તો 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચો આ તમારો દીકરો કરવા તૈયાર છે. મારી કોઈ માં માંદી ન રહે એની ચિંતા કરે છે. આ કોરોનાનો અવડું મોટું સંકટ આવ્યું ભાઈઓ બહેનો. આ કોરોનાના કાળમાં સૌથી મોટી મુસીબત કોને આવે? માતાઓ બહેનોને આવે. અરે ઘરમાં ચૂલો ન સળગે અને દીકરાઓને રાત્રે આંસુ પીને સૂવું પડતું હોય ને, ત્યારે માં બેચારી કેટલી કકડતી હોય ને આગળ એ માને ચિંતા આ દીકરાએ કરી. અને આ દેશના 80 કરોડ લોકોને ગયા 2.5 વર્ષથી મફતમાં અનાજ પહોંચાડ્યું છે, કારણ કે એના ઘરનો ચૂલો સળગતો રહે. અને મારી માતાઓ બહેનો એમના જીવનની અંદર મુસીબત ના આવે, સંતાનોનું ભણવાનું ન બગડે એની ચિંતા આપણે કરી છે. જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજો કહેવાય એના માટે આપણે ધ્યાન કર્યું. આપણે કૃષિ ક્ષેત્રે વિકાસ થાય એના માટે આ કામ કર્યું. કૃષિ ઉત્પાદક સંઘો બનાવવાનું અભિયાન ચાલુ કર્યું. આપણે ત્યાં ડેરીઓ બધી બંધ થઈ ગઈ હતી. ડેરીઓ ચાલુ ન કરવી એવા નિયમો થઈ ગયા હતા. એ બધું બંધ કરીને ગુજરાતના પશુપાલન ઉદ્યોગને પણ વિકાસ કર્યો. જેમ માછીમારોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપ્યા એવી જ રીતે પશુપાલકોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ આપ્યા, જેથી કરીને એને બેંકમાંથી પૈસા મળે, પશુનો ઉછેર થાય. અને આજે જિલ્લે જિલ્લે ડેરીઓ બનાવી અને ડેરીઓના કારણે અમારા દૂધ ઉત્પાદકોને પણ પૈસા મળવા મળ્યા. સમૃદ્ધિ ગામડાની હોય કે સમૃદ્ધિ શહેરની હોય, વિકાસ ટેકનોલોજીનો હોય કે વિકાસ ટુરિઝમનો હોય, આરોગ્યની ચિંતા હોય કે શુદ્ધ પાણી પહોંચાડવાની ચિંતા હોય, આજે ગુજરાતે સર્વાંગીણ વિકાસનો રાસ્તો અપનાવ્યો છે. અને આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા છે. અત્યાર સુધી તો આપણે એક રન કરીને આગળ વધ્યા. હવે આપણે સેન્ચુરીથી નીચે કરવાનું જ નથી ભાઈ, શતક જ કરવાનું. આ આગામી જે 25 વર્ષ છે ને આપણા, એ એક રન કરવાના નથી ભાઈઓ. આ અમૃતકાળ છે. આપણે તો શતાબ્દીઓ કરીને શતાબ્દી ઉજવી છે. શતક કરીને શતાબ્દી ઉજવી છે. અને એના માટે વિકાસ એકદમ હરણફાળ ભરવી છે. ઊંચા કૂદકા કર મારીને આગળ વધવું છે ભાઈઓ. પાપા પગલી કરીને હવે આગળ વધવાનો સમય નથી. અને એના માટે નરેન્દ્ર દિલ્હીમાંથી તમારી સેવા કરવા તૈયાર છે, તો ભૂપેન્દ્ર ગાંધીનગરથી તમારી સેવા કરવા તૈયાર છે. અને આ નરેન્દ્ર ભૂપેન્દ્રની જોડી, આ ડબલ એન્જિનની સરકાર વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જાય, સર્વાંગીણ વિકાસ થાય એના માટે થઈને કામ કરી રહી છે. અને એટલા માટે આજે જ્યારે હું દાદાના ચરણોમાં આવ્યો છું, આપ સૌના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છું. વધુમાં વધુ મતદાન કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવો, કમળના નિશાન પર બટન દબાવો અને વધુમાં વધુ મતે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બને. આટલી જ મારી આપને વિનંતી છે. મારું એક કામ કરશો તમે બધા? કરશો? બધા કરશો? ઘેર ઘેર જશો, મારી આ વાત પહોંચાડશો. જેમના ઘેરે જાઓ ત્યારે મારું એક કામ બીજું કરવાનું કરશો. ધીમા પડી ગયા. કરશો? જરા હાથ ઉપર ઊંચો કરીને કોણ કરશો? 100%. બધાના ઘેર જઈને એટલું કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા, સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા, પૂજા કરી અને એમણે તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. મારા વતી દરેક ઘેર જઈને પ્રણામ કહી દેજો. દરેક જણને કહેજો નરેન્દ્રભાઈ તમને પ્રણામ કહ્યા છે. આટલું કરશો ભાઈઓ? બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. સ્વાગત છે ભાઈ, સ્વાગત છે. અરે સ્વાગત છે ભાઈ, સ્વાગત છે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.